While our history books focus on the contributions of a privileged few, let nobody forget Savitribai Jyotiba Phule, who dedicated her life to championing the cause of the oppressed. It was Savitribai's crusade against Brahminical patriarchy that set the ball rolling for intersectional feminism and education for all in our country. Born in 1831 in Naigaon, Maharashtra, and belonging to the Mali community, Savitribai was married by age 9 to Jyotiba Phule, who was 13. At a time when lower caste men and all women weren't allowed to study, Savitribai Phule, along with her husband, spearheaded a Mali community movement that led to the emancipation of many from Brahmanism, patriarchy, and feudalism. Savitribai and Jyotiba Phule defied social norms to educate themselves, setting up the first school for women in India. Despite being the very first female teacher and headmistress of India, Savitribai is an icon we don't often learn about. The couple set up several schools in Maharashtra for women and Dalits. The curriculum of these schools focused on science, social sciences, and mathematics. A complete departure from school teaching back then, which taught the Shastras and Vedas to Brahmins only. And guess what? The number of girls attending the schools run by the Phules far exceeded the number of boys. A pioneer of women's rights in India, Savitribai was also responsible for setting up a feminist organization, the Mahila Seva Mandal, where women across all class, caste, religion were welcome. She was very vocal about her support for widow remarriage and actively campaigned against child marriage. She even sparked a barber strike in Mumbai and Pune as an act of protest against the practice of shaving women's heads. She set up a home for the prevention of infanticide, welcoming expecting widows into her own house so that they could safely deliver their babies. The two also started the Satya Shodhak Samaj, an organization representing minorities and their interests at a time when they weren't allowed a voice or a platform. Satyashodhak intercaste marriages challenged the existing status quo, and Savitribai Phule stood undaunted for the rights of those persecuted by the caste system. After Jyotiba's death, Savitribai went on to head the organization. A crusader for education and empowerment through and through, Savitribai wrote feisty prose and poetry, inspiring the oppressed to rise up against the ruling classes. She published Kavya Phule in 1854 and Bhavan Kashi Subodh Ratnakar in 1892. Savitribai set up a clinic for the treatment for those affected by bubonic plague, and in 1897 herself succumbed to plague while tending to a patient. But Savitribai's life story would remain incomplete without the mention of Fatima Sheikh, another phenomenal woman who led the crusade against Brahminical patriarchy alongside the Phule couple. Fatima's struggle against the status quo was doublefold, owing to her identity as a Muslim woman. She joined ranks with the Phule couple in their quest to making education accessible to all, supporting them every step of the way, and went on to become the first female Muslim teacher in India. The work done by the powerhouse duo of Savitribai Phule and Fatima Sheikh was one of the earliest examples of intersectional feminism in our country, and they continue to be an inspiration in fighting against oppression even in contemporary times. A very good afternoon. सर्वांना नमस्कार.
आजच्या कार्यक्रमात उपस्थित असलेले, आय थिंक आय एम प्रॉपरली ऑडिबल. Yes, sir. Yes, sir. आजच्या कार्यक्रमात उपस्थित असलेले माळेगाव युवा चेतना NGOचे अध्यक्ष श्री मनोज पवार सर, नंतर आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य, उपप्राचार्य, सर्व अधिष्ठाता, विभाग प्रमुख, सहकारी मित्र आणि विद्यार्थी मित्रांनो, आज अतिशय पवित्र असा दिवस आहे, कारण आज क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा आज 191वा वाढदिवस, जयंती आहे. आणि मला माहित नाही की आपण सरस्वती मातेने किती शाळा सुरू केल्या, पण सावित्रीबाई फुले यांनी साधारणपणे 18 शाळा त्या काळामध्ये मुलींसाठी सुरू केल्या आणि बरंच काही त्यांनी योगदान आपल्याला दिलेलं आहे. तर आज ह्या ऑनलाईन पद्धतीने छोट्या कार्यक्रम आपण आयोजित करतो आहे आणि याच्यामध्ये मला सांगायचं की आपलं महाविद्यालय ज्या विद्यापीठाला जोडलं गेलेलं आहे, असं ते महाराष्ट्रातलं सर्वोत्तम असं विद्यापीठ, ज्याचं नावाची सुरुवातच आहे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, त्या सावित्रीबाईंची आज जयंती, मोठा उत्सव आहे. आणि आपल्या इंजिनिअरिंग महाविद्यालयामध्ये 1800 विद्यार्थी आहेत. तर मी अभिमानाने सांगतो की जेव्हा कॉम्प्युटर IT क्लासेसमध्ये आपण जेव्हा प्रवेश करतो, तेव्हा 4 डेस्क पैकी 3 डेस्क मुलींचे असतात आणि 1 डेस्क मुलांचं. आणि सिव्हिल मेकॅनिकल ब्रँचमध्ये सुद्धा साधारण 50%. आणि अशा पद्धतीने 1800 विद्यार्थ्यांमध्ये 1000 पेक्षा जास्त विद्यार्थिनी आहे. हे नक्कीच इथं कुठेतरी सावित्रीबाईंचं फार मोठं योगदान ते आपल्याला एवढ्या वर्षानंतर का असेना दिसून येते. तर शिक्षणाच्या स्वर्गाचे जिने उघडले दार, तीच सावित्री आज जगाची शिलेदार. श्री ज्याला कळली ते ज्योतिबा आहेत, स्त्रीत्वाची लढाई जिला कळली ती क्रांतीज्योती सावित्री आहे. एकमेकांवर जळणाऱ्या स्त्रियांनी आदर्श घ्यावा अशी ही माय आहे. संपूर्ण स्त्री जातीला अंधाराकडून उजेडाकडे नेणारी ही पहिली वाट आहे. जळत्या दिव्यातली ती खरी वाट आहे. मी आता आपल्या महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आहेत, तर त्यांना एका पाठोपाठ आमंत्रित करतो, त्यांनी आपले सावित्रीबाई फुलेंवर विचार मांडावेत. सर्वप्रथम मी रेणुका कोरे, सेकंड इयर ENTC या विद्यार्थिनीला आमंत्रित करतो. रेणुका, प्लीज. Thank you. हा रेणुका, प्लीज. Yes, sir. शिक्षणाच्या स्वर्गाचे जिने उघडले दार, तीच सावित्री आज जगाची शिलेदार. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो व इथे उपस्थित शिक्षकांनो. माझे नाव रेणुका सुजित कोरे, SC ENTC. आज मी आपल्या समोर क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांची यशोगाथा सांगणार आहे. भारतीय प्रथम शिक्षिका, मुख्याध्यापिका, भारतीय स्त्री मुक्तीच्या आणि स्त्री शिक्षणाच्या प्रेरणेचा क्रांतीज्योती म्हणजे सावित्रीबाई फुले यांना मी सर्वप्रथम वंदन करते. कारण ज्यांच्यामुळे मी या ठिकाणी भाषण करण्यासाठी आहे, कदाचित त्या नसत्या तर मी आणि माझ्यासारख्या कित्येक मुली आजही चूल आणि मूल धरून बसल्या असत्या. मित्र हो, अशा थोर ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा जन्म 3 जानेवारी 1831 रोजी महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील नायगाव या गावी झाला. त्यांच्या वडिलांचे नाव खंडोजी नेवसे पाटील व आईचे नाव लक्ष्मीबाई असे होते. सन 1840 मध्ये वयाच्या अवघ्या 9व्या वर्षी सावित्रीबाई फुले यांचा विवाह थोर विचारवंत ज्योतिबा फुले यांच्याशी झाला. सावित्रीबाई निरक्षर होत्या. ज्योतिबांनी त्यांना लिहायला वाचायला शिकवले. सर्वांना स्त्री शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देण्याचे आणि स्त्रियांना शिक्षण घेण्याचे प्रवृत्त करण्याचे कठीण कार्य सावित्रीबाई व ज्योतिबा यांनी केले. 1 जानेवारी 1848 रोजी पुणे येथील बुद्ध पेठेत मुलींची पहिली शाळा काढून शिक्षणाची मुहूर्त वेळ रोवली गेली. या शाळेच्या पहिल्या शिक्षिका म्हणून सावित्रीबाईंना मान मिळाला. त्यांच्या या
क्रांतिकारी निर्णयाला लोकांनी तीव्र विरोध केला. त्या मुलींना शिकवायला जात असताना लोक त्यांच्यावर दगड, चिखल, शेण देखील फेकत. पण तरीही त्यांनी या सत्याला खंबीरपणे तोंड दिले. उपेक्षिततेच्या जीवनात त्यांनी चैतन्य निर्माण केले. बालविवाह, सती, केशवपन, दीनदुबळ्या, अनाथांना, विधवांना त्यांनी आधार दिला. सावित्रीबाईंनी स्त्रियांना साक्षर व्हा, निर्भर व्हा असा संदेश दिला. काव्य फुले, बावन काशी, सुबोध रत्नाकर हे काव्य संग्रह लिहून समाजाला जागृत करण्याचे काम सावित्रीबाई यांनी केले. 1897 सालच्या दुष्काळात सावित्रीबाईंनी समाजाला सत्कार्याचा आदर्श घालून दिला. पोटासाठी शरीर विक्री करणाऱ्या बाया बाबड्या दुष्टांना तावडीतून सोडून त्यांना सत्यशोधक कुटुंबात आश्रय पाठविला. त्यांच्या कार्याला हातभार म्हणून पंडिता रमाबाई गायकवाड सरकार अशा लोकांनी मदतीचा हात पुढे केला. इसवी सन 1896 ते 1897 सालादरम्यान पुण्यात पसरलेल्या प्लेग साथीने धुमाकूळ घातला. या जीवघेण्या आजारात अनेकांचे जीवन घेऊन लागला. हा रोग संसर्गजन्य आहे हे कळल्यावर ब्रिटिश शासनाने जबरदस्तीने संभाव्य रुग्णांना वेगळे काढून स्थानांतरित करण्याचा खबरदारीचा उपाय योजला. यातून उद्भवणारे हाल ओळखून सावित्रीबाईंनी प्लेग पीडितांना पुण्याजवळ वसलेल्या ससाणे या माळावर दवाखाना सुरू केला. त्या रोगांना व त्यांच्या कुटुंबियांना आधार देऊ लागल्या. प्लेगच्या रोगांच्या सेवा करताना सावित्रीबाईंनाही प्लेग झाला. त्यातून 10 मार्च इसवी सन 97 रोजी त्यांचे निधन झाले. स्त्रियांच्या अंधाराच्या जीवनात पेटवली ज्ञानाची ज्योती, म्हणून तर आज जगती अमर आहे सावित्री. घरातील एक स्त्री शिकली की कुटुंब शिकते, हा विचार भारतीय समाजात रुजविणाऱ्या सावित्रीबाई फुले महान क्रांतिज्योती होत्या. अशा या ज्ञानज्योतींना माझे शतशत प्रणाम. धन्यवाद. धन्यवाद रेणुका. खूप छान पद्धतीने तू विचार मांडलेस. नेहमीप्रमाणेच आपले कोट्स वगैरे सगळे पद्धतीने. आता मी याच्या पुढे निमंत्रित करतो माझ्या मते देशमुख, पूनम देशमुख. आय थिंक पूनम, प्लीज. Yes, sir. आय थिंक यू आर इन TIT ना? Yes, sir. येस. पूनम देशमुख TIT ची विद्यार्थिनी, आणि मी मगाशी उल्लेख केला मनोज पवार सर आपले अध्यक्ष म्हणून लाभले कार्यक्रमाला. युवा चेतना माळेगाव NGO चे अध्यक्ष, आणि त्याच संस्थेची ही सदस्य आहे आपली विद्यार्थिनी. तर मी निमंत्रित करतो पूनम देशमुख. Thank you, sir. Sir, am I audible? येस, प्लीज. Good afternoon to all. My name is Poonam Prabhakar Deshmukh. I am from Maigaon, Budruk. Currently, I pursuing my third year engineering in information technology in our VPK BIT. Today, we are all together on the occasion of Savitribai Phule Jayanti. Savitribai Phule is one of the most admired Indian women. She is remembered as the Indian first woman teacher, social worker, and a poet. Savitribai was born on 3rd January 1831 in Naigaon, Maharashtra. Savitribai Phule brought the dawn of women's education in India. She worked for the rights of the women and introduced the education opportunities for girls during the British India age. Her poems raised a voice against the discrimination and emphasized the importance of education. She was also actively involved in a protest against the sati, untouchability, child marriage, and the social practice that violated human rights. Savitribai Phule married at the age of 9 to 13-year-old Jyotiba Phule. Savitribai Phule was taught by her husband at home. He trained her to become a teacher. They started 18 school for educating girls, and she became a first female teacher and headmistress in India. The school started by her were located in Pune, and the University of Pune was renamed Savitribai Phule University in her honor. Savitribai Phule emerged as one of the most renowned female reformists in India. She worked for uplifting the exploited lower caste people,
and she also started a shelter at her house in 1863 for preventing infecticides. She also worked for the welfare widows, and along with her husband, Savitribai started a movement to introduce the equal rights for men and the women. Her devotion has set an example and has inspired many Indian women. And on March 1897, she passed away. Thank you. Thank you so much for giving me the chance. Yes, yes. Thank you very much, Poonam. Wonderful. Thanks for your valuable thoughts in English. Now, we have students who have expressed their thoughts were from T. Now, FE recently FE admission have taken place from, and the classes have started from last 2 weeks. So FE students are not back level. So I will request first year student Disha Surana. Disha, Yes, sir. please unmute yourself. I do not know your branch. Can you tell? I am from Electronics and Telecommunication branch. She is in FE6, FE6 and first year student of EINTC. So I request Disha Surana to express her thoughts on this occasion. Yes, sir. Hello, everyone. Good afternoon. Thank you for having me. My name is Disha Sandeep Surana from first year in Electronics and Telecommunication, and I'm going to speaking to you about Savitribai Phule. Savitribai Phule was born on 3rd January 1831 in the village of Naigaon in Satara district, Maharashtra. Her birthplace was about 50 kilometers from Pune. Savitribai Phule was the eldest daughter of Lakshmi and Khandoji Nevase Patil. At the time of her marriage, Savitribai was an illiterate. So Jyotirao educated Savitribai at their home. She also enrolled herself in 2 teachers training programs. The first one was an institution run by an American missionary in Ahmednagar, and second course was at a normal school in Pune. Savitribai's birthday, that is 3rd January, is celebrated as Balika Din in whole of Maharashtra and especially in girls' schools. Savitribai Phule was an Indian social reformer, educationalist, and poet from Maharashtra. She is regarded as the first female teacher of India. Along with her husband Jyotirao Phule, she played an important and vital role in improving women's rights in India. She is regarded as the mother of Indian feminism. Savitribai and her husband founded one of the first Indian girls' school in Pune at Bhidewada in 1848. She worked to abolish the discrimination and unfair treatment of people based on caste and gender. She is regarded as an important figure of the social reform movement in Maharashtra. Thank you so much for your interest and attention. Thank you. Thanks a lot, Ms. Disha. So again, very much fluent talk on Kranti Jyoti सावित्रीबाई फुले. आता मी विनंती करतो आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष तसेच युवा चेतना माळेगाव या संस्थेचे अध्यक्ष श्री मनोज पवार सर यांना की त्यांनी आपले विचार मांडावेत. मनोज पवार सर. नमस्कार सर, माझं नाव मनोज नमस्कार. पवार. मी माळेगावचा प्रॉपर आहे आणि युवा चेतना एक NGO चा मी सदस्य प्लस अध्यक्ष आहे आणि पूनम आमचीच सदस्य आहे ग्रुपची. तर तुम्ही मला वेळ दिला आणि काही क्षण मी तुमच्याशी बोलतोय यातच मला खूप आनंद आहे. तर पहिल्यांदा म्हणजे माझा आवाज सगळ्यांना येतोय ना? येस सर, येतोय. आता आम्ही कुणाशी बोलतोय म्हणजे कोण आहेत हे मला काही माहिती नाही, तरी पण मी बोलणार आहे थोडस, त्यामुळे सगळ्यांनी चुकलं तरी थोडस समजून घ्यावं. तर सावित्रीबाई फुले यांचा आज जन्मदिवस आहे आणि ते आपल्याच बारामती पासून एक 70 ते 80 किलोमीटर असणाऱ्या सातारा जिल्ह्यामधील नायगाव या ठिकाणी त्यांचा जन्म झाला. नायगाव हे एक छोटस खेडेगाव आहे आणि ते खेडेगाव वस्ती टाईप आहे ते गाव. परंतु आपण कधी विचार केलाय का की महाराष्ट्र असेल किंवा जग असेल, या जगात आजपर्यंत जे स्टार लोक झाली किंवा जी मोठी माणसं झाली
किंवा एव्हरी सक्सेसफुल माणूस, तर तो आयुष्यात घडत असताना हा एक मोठ्या स्कूलमध्ये किंवा कोणत्याही एज्युकेटेड मोठी संस्था असेल तिथं शिकतो असं नाही. खेड्यापाड्यातलेच लोक हे हिरे म्हणून जन्माला येतात आणि तिथूनच मोठे घडत असतात. परंतु आपण आजकालच्या लोकांनी त्याचा दृष्टिकोन बदललाय. नायगाव मधल्या एक छोट्याशा हिऱ्याने शिक्षणाचा प्रवाह तयार केला आणि तो आज इतका मोठा झाला आहे की सावित्रीबाई फुले युनिव्हर्सिटी जी आपली पुण्याची आहे, त्याचे जे स्टुडंट आहेत ते जगातल्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात जे जे ठिकाणी शिक्षण असेल, जॉब असतील किंवा व्यवसाय व्यवसाय असेल, अशा प्रत्येक ठिकाणी पुणे युनिव्हर्सिटीची लोक आहेत. म्हणजे यापेक्षा मोठं काम हे काय असू शकतंय, की आपल्या पुण्यासारख्या ठिकाणाला शिक्षणाचं माहेरघर म्हटलं जातं आणि तिथला व्यक्ती हा जगात कोणत्याही ठिकाणी मिळला जातो. म्हणजे सावित्रीबाईंनी जे काम चालू केलं होतं, त्या कामाची कुठपर्यंत प्रवाह वाहत गेलाय. परंतु आजकाल आपण जे बघतोय, त्या बघितल्यानुसार, की सध्याला ज्या सावित्री आहेत, म्हणजे आपण ज्यांना आपल्या बहिणी किंवा बाकी सगळं म्हणतो, यांचा एक माइंडसेट वेगळ्या पद्धतीचा आहे. की काही सावित्रींचं असं म्हणणं येतं, की मी कॉलेज करणार, जॉब करणार, त्यानंतर लग्न असं. तर काहींचं वेगवेगळे स्वप्न असतात. परंतु वेगळ्या दृष्टीने विचार केला, की जर आपणही पहिली अपॉर्च्युनिटी म्हणजे आपण मिडल क्लास आहोत. कोणताही मोठा माणूस होण्यासाठी त्याला गरीब व्हावं लागतं. त्यानंतर तो मोठा होतो. परंतु मोठ्या माणसाला अजून मोठं होण्यासाठी गरीब नाही व्हावं लागत. त्याच पद्धतीने जर आज प्रत्येक सावित्रीने आयुष्याचा विचार केला आणि जगामध्ये सगळ्यात बेस्ट व्हायचा प्रयत्न केला, तर 100% होऊ शकतो. एक साधं उदाहरण बघायला गेलं तर पंखुडी श्रीवास्तव किती लोकांना माहिती आहे? कदाचित माहीत असेल, नसेल. 2-3 दिवसापूर्वी हार्ट अटॅकनी या मुलीचा मरण आलं या मुलीला. तर त्या मुलीचं वय 31 होतं. पण 31व्या वर्षी तिची 800 कोटीची प्रॉपर्टी आहे. वयाच्या 21व्या वर्षी ती मुंबई या ठिकाणी राहायला आली. राहायला आल्यानंतर तिला अ, जे फ्लॅट रेंटवर घेतात, त्यावेळेस तिला ब्रोकरेज द्यावं लागलं. त्यावेळेस तिला ती आयडिया आली, की जर ब्रोकरेज 1 महिन्याचं भाडं अख्खं द्यावं लागतं, तर आपण यासाठी काही काम केलं तर किती भारी होईल. वयाच्या 21व्या वर्षी तिने कॉलेज इंजिनिअर स्टुडंट आहे ती. तिने तिथं सुरुवात केली आणि सुरुवात करताना तिने एक वेबसाईट डिझाइन केली. त्यामधून आज आजपर्यंत तिने 7 ते 8 बिझनेस केले. त्यामध्ये ती सक्सेसफुली आहे आणि वयाच्या आज ती 800 कोटीची मालकीण आहे. म्हणजे आपण विचार करू शकतो, की जर आपण ठरवलं, तर आपल्या आजच्या सावित्री या म्हणजे सर्वसाधारण आपल्या बहिणी फक्त जॉब पुरत्या लिमिटेड किंवा घरापुरत्या लिमिटेड नाही, तर पूर्ण जग सामावू शकतात एवढं मोठं त्यांच्यामध्ये शक्ती आहे. परंतु आजकालच्या मुलींना त्या गोष्टीची जाण राहिली नाहीये. सावित्रीबाईंनी ज्या गोष्टींसाठी लढा दिला होता, त्या लढा खूप भारी चालू आहे. आपण एक साधं उदाहरण घेतलं, तर पुण्यासारख्या आपल्या पुणे शहर जवळ आहे. मला नाव आठवत नाहीये, खूप दिवसापूर्वीचा हा लेख होता. परंतु जे आय-टी पार्क आहे, त्या आय-टी पार्कमध्ये सर्व आय-टी डिपार्टमेंटला जेवण सप्लाय केलं जातं. त्यामध्ये एक मुलगी एम-पी-एस-सी करायला ग्रामीण भागातून शहरी भागात गेली पुण्यामध्ये. तेव्हा तिथे तिला जेवणाचे प्रॉब्लेम आलते. त्यामुळे ती स्वतः चपात्या करण्यासाठी गेली. चपात्या करता-करता तिला सुचलं, की जर आपण स्वतः चपाती करून विकली, तर ती चपाती जाईल कितीला? तर तिने ₹5 ला चपात्या विकायला सुरुवात केली. आज ती पूर्ण आय-टी पार्कला चपात्या सप्लाय करतीये. सकाळच्या 10,000 प्लस चपात्या असतात. संध्याकाळच्या पण. म्हणजे एक सावित्री घडली तर किती होतील? जगात आपण एवढ्या मुली बघतो, त्यातल्या क्वचितच सावित्री घडतात. असं का होतं? आज आमची युवा चेतना एक छोटीशी एन-जी-ओ आहे. या एन-जी-ओमध्ये आम्ही 48 लोक आहेत. त्यातली 8च लोकं मुलं आहेत. बाकी सगळ्या मुली आहेत. परंतु आमच्या ग्रुपमध्ये ज्या मुली आहेत, त्या पूर्ण पूर्ण स्वतःसाठी, समाजासाठी आणि करिअरच्या दृष्टीने काम करतात. आमच्या ग्रुपची प्रज्ञा काटे नावाची एक मुलगी आहे. तुम्ही ऐकलं असेल नाव. मध्यंतरी कोविडमध्ये तिने फ्री ऑफ कॉस्ट बारामतीमध्ये काम केलं होतं. 1,500 पेक्षा जास्त प्लाझ्मा तिने सप्लाय केला. एकही रुपया कॉस्टिंग न करता किंवा बेड अवेलेबल करून दिले.
म्हणजे प्रत्येक मुलीमध्ये सावित्रीचा एक तरी गुण असतो, पण तो आपल्याला ओळखता आला पाहिजे. तरच आपण भविष्यात किंवा स्वतःच्या आयुष्यात काहीतरी सक्सेसफुल करू शकतो. सर्वप्रथम मी सोनवणे सरांचा आभार मानतो, की सर तुम्ही मला काही मिनिटं दिली बोलण्यासाठी. आणि आमची पूनमचं पण आभार मानतो मी, की पूनमने पण मला एवढ्या काही वेळात वेळ दिला व मला कॉल केला व बोलण्यासाठी वेळ दिला. त्यासाठी आभारी. धन्यवाद सर. तर आपण म्हणजे थोडक्यात पण अतिशय महत्वाचे असे विचार मांडले. उदाहरणं बरेचसे दिली तुम्ही. आणि नक्कीच आमच्या ज्या मुली आहे 1000 पेक्षा जास्त, हे नक्कीच सावित्रीचे लेकी आहे. त्यांच्यामध्ये बरेचसे गुण आहेत आणि ते गुण आपल्याला येत्या काळात नक्कीच वेगवेगळ्या पद्धतीने दिसून येतील, याबद्दल मला अजिबात माझ्या मनामध्ये दुमत नाहीये. मी परत एकदा आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष श्री मनोज पवार सर यांचे आभार व्यक्त करतो आणि मी सिद्धी पोपडेला विनंती करतो की तिने वोट ऑफ थँक्स आभार प्रदर्शन करावं. सिद्धी. Yes, sir. A very good evening to one and all present here. I am Siddhi Popde, a student of BE Electrical. It gives me immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all the dignitaries present here. First of all, I would like to thank our chief guest, Mr. Manoj Pawar sir, for his inspirational words. I would also like to thank our principal sir, Dr. R.S. Bichkar, vice principal, deans, HODs, faculty for their presence. I'd like to thank Mr. Sonone sir. This program wouldn't have been a success without him. I would also like to thank the speakers, the students Renuka Kore, Poonam Deshmukh, and Disha Surana for their inspirational speeches. At last but not the least, our audience for making this event a grand success. Thank you. The program will be concluded with Vande Mataram. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्. Thanks a lot. The program is over.